गंगा का पानी बड़ा तेज सी ते लोटा रुड़ गया। वो फड़ लगा गां हो के साधु महात्मा ते ओदियां खड़ावां भी रुड़ गईयां। है तो हुण सच्चे पातशाह की कोई अपनी कोई कला सी। वो लोटा भी रुड़ गया जिहड़ा धन गुरु तेग बहादुर ने दिता सी गंगा विच, ते वो साधु दीयां खड़ावां भी रुड़ गईयां। वो नंगे पैरीं ते आ गया धन गुरु तेग बहादुर उत्थे बैठे आ पिंडों बाहर वार पिपल दे थल्ले। ते धन गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे, महात्मा जी तुसीं वो साडे वास्ते गंगा जल लेके आए हो? कहन लगा, महाराज गंगा जल किवें लियाउणा सी, वो तां लोटा ही रुड़ गया है। ते धन गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे, जदों असीं तैनूं पहिलों कहा सी भी जिथे रब दे कोई गुण गा रहा वा, सतसंग हो रही है, इदों वड्डा कोई तुर धरती उत्ते तीर्थ नहीं है, ते तू मन्निया नहीं साडा कहना, ते साडा लोटा तू रोड़ आया गंगा 'च। पर एक गल ख्याल करी, आ जिहड़ा लागे खूह आ ना, जिथे धन गुरु तेग बहादुर जी बैठे सी ना, उत्थे एक खूह सी। धन गुरु तेग बहादुर जी कहने खूह दे विच लोटा पिया जा कढ लिया जाके। वो जो साधु महात्मा गया खूह दे उत्ते, ओहदियां खड़ावां भी पानी 'च तुरियां फिरन, ते वो लोटा भी धन गुरु तेग बहादुर दा उत्थे ही पिया, खूह चों कढिया। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਟਾ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਵੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੰਦਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ ਕੌਮ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਗਰਾ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਯੂਪੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਢਾਕਾ, इतों धन गुरु तेग बहादुर ने प्रचार करके सिक्खी का बूटा लाया। वो बहुता चिर लगे नहीं रहे, वो सुक गए, कमला गए, सुक गए कमलाए। क्योंकि उन्होंने स्थानों उत्ते उदासी साधु बह गए, निर्मले साध बह गए, तो उन्होंने सिक्खी दियां सारियां रौ रीतां ही खत्म कर दित्तियां। अज भी एक प्रचारक कह रहा सी भी हजूर साहब ना एक पुराने समय एक पोथी हुंदी सी हजूर साहब, गुरु गोबिंद सिंह दे वेले दी लिखी हुई एक पोथी सी, उन्होंने कहते गोज पोथी। वो 10वें पातशाह दी लिखी हजूर साहब पई हुंदी सी किते पुरानी, अज तो 70 साल पहला। वो भी उत्थे है नहीं हुण, वो मनता ने कदे अगे पिछे कर ली। हुण पंजाब चों ते मनत असीं खत्म कर दिते। ननकाणा साहब आज़ाद करा लिया, हरमंदर साहब आज़ाद करा लिया, श्री तरन ताਰਨ साहब आज़ाद हो गया, गुरु के बाग का मोर्चा लगा तो आज़ाद हो गया। पटना ते हजूर साहब अजे भी मनता को आ। हजूर साहब जिन्नी भी रौ रीति है ना, वो मनता वाली है, सिक्खी वाली कोई रौ रीति नहीं है उत्थे। हजूर साहब कोई प्रचारक नहीं बोलता, उन्होंने पता जे बोले तो सानू स्टेजां ते किसी ने कथा नहीं करन देनी, तो पैसा किवें कमावांगे। तो वो हजूर साहब अजे भी मनती ने, टिक्के लाने, टलियां वजाउणियां, टल खड़काउणे, ये मनतां दी रौ रीति हजूर साहब चलन दई आ। नारायण दास महंत कोलों ते भाई लछम सिंह वर्गियां ने आज़ाद करा ले गुरुद्वारे, पर जेड़े महंत हजूर साहब बैठे ने इस वेले, जेड़े सिक्खी दी किसी रीत नूं मनदे ही नहीं है, उन्हां कोल साडे को आज़ाद नहीं होना हजूर साहब, कदी भी नहीं होना। क्यों वो मनत सी, असीं कहने मनतां को, तो हुण तो सिख बैठे रहे उत्थे, किरपानां पा लियां, चोले पा लए उन्होंने, हुण की करोगे तुसीं। खैर कबीर साहब कहते कबीर हज काबे हो जाए था, मैं भी तुर गया। लोग जाते हैं धर्म स्थानां नूं, देवतियां दी आरतियां करते हैं, पूजा करते हैं, तो कबीर साहब मैं भी तुर पिया। ते आगे मिलिया खुदाए, अगे वो खलोता सी, खुदा खलोता है राह दे विच,
ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਐ ਜੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੁੜ ਜਾ ਪਿਛਾਂ, ਤੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ। ਕਬੀਰ ਹੱਜ ਕਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਸਾਈਂ ਮੁਝਸੋਂ ਲੜ ਭਰਿਆ। ਲੜਿਆ ਉਹ, ਡੰਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਡੰਡਾ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਤੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਈਂ ਮੁਝਸੋਂ ਲੜ ਭਰਿਆ, ਤੁਝ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ, ਪੂਜਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਕਾਠੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ। ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ। ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਸਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਬਾਹਰਲੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਹਾਂ ਤੂੰ। ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ, ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਪੂਜਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ, ਆਰਤੀ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦਲੱਭ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੰਤੋ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਲੰਮਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਆ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਰਾਰੇ। ਮਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਠਾਕਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਪੂਜੋ, ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਪੂਜੀ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਫਾਂ ਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਸਣ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੱਲਾ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਸਾਏ। ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸੱਲਾ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। ਐ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਣ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਉਰਸਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਟਕਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਕਿ ਚੰਦਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਿੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਛਿੜਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹੋ ਪੰਡਿਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਠਾਓ, ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਹੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ? ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਮਾਂ ਝੂਠੀ ਆ ਪਿਓ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ, ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਗਾਤੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਆਵੇ ਝੂਠੇ। ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਘਰ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਆਵੇ ਝੂਠੇ ਜਾਵੇ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰੇ ਭਾਗੇ। ਕਹੋ ਪੰਡਿਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਠਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਝੂਠੀ ਝੂਠੀ ਕਰਸੀ ਪਰੋਸਣ ਲਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਬਰ ਝੂਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੋਹਾ ਫੇਰ ਲਓ ਤੇ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੋਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ। ਗੋਹਾ ਫੇਰ ਕੇ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੂ? ਗੋਬਰ ਝੂਠਾ ਚੌਂਕਾ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੀ ਦੀਨੀ ਕਾਰਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ, ਸਾਚੀ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਦੀਓ, ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਕਰਤਾ ਪੀਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਵਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੰਦਨ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਛਿੜਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ਼ ਕਲੰਦਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਘਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ। ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੀਵਾ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਆਰਤੀ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ, ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੇਖ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਵੇਖ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਪਿਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਥੇ ਚਮਕਾ ਲਏ, ਮੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖ ਨਾ ਜਗਤ ਦੀ ਦਮਕ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਪਿਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖੜੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣ? ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੀਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੱਦੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਲ ਕੇ। ਪੈਰ ਪੱਖਾਂ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ, ਪੱਖਾਂ ਫੇਰਦਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੱਧੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵਾ। ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਸੋਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਸਭ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਟਾਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜੋੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਗ ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅੜ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ 40 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿ ਹਰਪੂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਟੁਲਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੇਵਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਭਾ ਇਹ ਬਣਾ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ। ਗੁਰਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਘਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾ ਜੇ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਲਾਇਆ ਦੁਖੀਆ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਰਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਧਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਭਾਰ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਧਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਭਾਰ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜਿਠਾਰੇ, ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੂ। ਰੱਬਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ, ਅਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਓ, ਕੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੂ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਟੁਲਾਰੇ। ਬਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਇਹ ਆਰਤੀ ਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਆਰਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੋ। ਬਸ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰੋ, ਛੱਪਣ ਭੋਜ ਲਗਾਓ, 2100 ਦੀ ਥਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਠਾਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਓ ਰੋਨੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਓ ਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕੈ ਠਾਕਰ ਜਿਉਨੀ। ਉਹ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਹਾਂ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਤਨਾਮ ਹਰ ਭੋਗ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤਵਾਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹੋਏ ਬਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ। ਬਰਕਤੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਹੋਏ ਬਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜ ਚਲ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇਂਗੇ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਵਾ।
ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਰਾਜ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਾਜ ਬਿਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਚੱਲੇਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਧਰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਡੋਲੇ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਅਥਵਾ 2 ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਏ ਬਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ। ਹੋਏ ਬਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਾਵਣ ਤਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਕਾ ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਕਾ ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਸੈਣ ਨਾਈ ਦੇ ਘਰ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੇ ਗਣਿਆ। ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ। ਹੋਆ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਖਣਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫੈਰ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਲਾਓ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਕਾ ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ, ਪਲਕੇ ਉੱਠ ਦੁਆਰੇ ਜਾਈ। ਪਲਕੇ ਉੱਠ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਈ। ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵਾ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰਾਜ ਦਵਾਰ ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ।
ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 5 ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ ਪਾਰਾਗ 5 ਨਾਵੇ, 5 ਨਾਵੇ। ਐਸੋ ਪਾਓ ਐਸੋ ਪਾਓ ਫਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲ ਜੂ। 5 ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਗ 5 ਨਹਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਹਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ, ਕੁਰਖੇਤ ਅਸਮੇਧ ਫਲ ਜਗ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਵਾਏ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾ ਸੈਣ ਨਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ, ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰ, ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਸਾਧੂ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸਾਧੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਮੰਦਰੀਆਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਸੈਣ ਦਾਈ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੈਣ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹਰਿ ਆਏ ਕੇ, ਹੋਇਆ ਰਾਣੇ ਕੇ ਤਾਈ ਰਜਾਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਜੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੋ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਦ ਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਏ? ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਮੂੰਹ ਤੋਂ? ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਏ? ਲੱਡੂ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੱਪਣ ਭੋਜ ਲਵਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਰੱਖੀਏ? ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਭੋਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਭਾਈ। ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰਿ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਖਿਮਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਧੋ
ਸਾਧੂ ਜਨ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ, ਦੇਖਤ ਦਰਸ਼ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ। ਚੇਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ ਕੋ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ, ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿੰਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਹਾਵੇ, ਤੁਦੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ, ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਹਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। संत जो दाता मुक्त को, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਈਏ ਵੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧੂ ਸੂਧੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਖਤਮ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਰਥ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਭ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਦੁਨੀਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੁੜ ਗਈ? ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਟੱਬਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਤੁਰ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ। ਉੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਂਭਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੰਨਾ ਲੋਭ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ, ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿੰਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।